Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Hızır TV tamaşaçıları, efirde İmamdan Sırık tapşırığı. Endi inşallah sizden kelgan so'rovlarga şu studiyada hazretlerimiz, ustozlarimiz bilan javob qaytaradigan topshiruv. Agar da hali anday so'rovlarga qolgan bo'lsa, ularni elektron adresga yo'llay olasiz. Ular ekranda uznaym@sabashka.huzur.ru deb ataladi. Bugungi topshiruvga kelganda, endi inşallah ko'rdingiz bizning qonog'imizni. Bugun bizda qonaqda diniya nazoratining da'vat bo'ligi bilgichi, ham shulay o'yinda qozonimizning Bekmatur masjidining birisi, Salah masjidining imom xatibi Temirali Hazrat Yo'ldashev. Temirali Hazrat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo tilashlar berib shu topshiruvni bizga da, endi tomoshachilarga da foydali deb qildiran nasib etsa edi. Amin. Amin. Birinchi so'rov shulay yong'iri, tahorat olganda ovuz burunni shayqamasqada bo'ladi deb eshitganim bor. Bu durustmi? Agarda biz sizin bilan Qur'onga ko'z solsak, tahoratning 4 farz ekan bilamiz. Alloh subhanahu va taolo mana turunda Qur'oni Karimda o'zi aytdi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu, ey imonli bandalar de. İza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Ya'ni namazga basir oldindan tahorat olasiz de. Ya'ni yuzingizni yuvasiz. Faghsilu wujuhakum va aydikum ila al-marafiqi. Ya'ni o'zingizning qo'llaringizni tirsakka qadar yuvasiz. Demak, birinchi ol yuz, ol farzlar, tahoratning farzlari deb ataladi. Birinchi yuzni yuv, ondan so'ng qo'lni tirsakka qadar yuv. Va aydikum ila al-marafiqi va arjulakum ila al-ka'bayni. Ham endi oyoqlaringizni tubuqqa qadar yuvasiz deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Shunday Alloh taolo aytadi: "Vamsahu bi ru'usikum." Ya'ni boshingizga masah qilasiz dedi. Masah ul boshqa suv bilan, ya'ni yuvish qo'l bilan boshingni sipiruv deb ataladi endi. Ham va arjulakum ila al-ka'bayni. Shunday oyog'ingizni tubuqqa qadar yuvasiz deb Alloh taolo amr etadi. Mana bu 4 a'zoni yuv farz bo'lib sanaladi. Agarda kishi shu 4 a'zoni yuvgan ekan, ol farzni o'tadi, ham anga namozni shul tahorat bilan o'qirga yoray. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ali sunnatida bor. Alloh taolo amr etadi: "Va ma atakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam narsa bilan sizga keldi, shuni oling'iz, narsadan sizni tiydi, shundan tiyiling'iz deb aytadi. Shunday Alloh taolo amr etadi: "Va ati'ulloha va ati'ur rasul." Allohga ham uning payg'ambarina itoat etingiz dedi. Ya'ni Alloh taolaning Qur'oni bo'yicha yashagingiz, ham uning payg'ambarining Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha yashagingiz degan so'z. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnati bo'yicha ovuz burunni shayqov kira. Ham taslis, ya'ni 3 taqir har bir a'zoni yuvib kira. Ammo masahni qilganda endi quloq ham mo'yinni surtuv kira sunnat bo'yicha. Agarda kishi maxsus qoldirar ekan ovuz shayqovni, ham birinchi shayqovni, ol vaqtda u sunnatni qoldirgan bo'lib sanaladi. Sunnatni doimiy ravishda shulay maxsus qoldiruv ul gunoh yaramay. Agarda u allaniga bir oshig'u orqasida, masalan, kishi kela jamoat namoz o'qiy boshladilar, u tez-tezgina farzni oldida o'qidi. Ol vaqtda ali biz aytamiz, bunda g'ayib yo'q deb. Chunki kishi jamoat namozga oshiqdi. Ammo u doimiy ravishda shulay qoldirsa sunnatni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmushida nigzanib qolgan. Ma vazaba alayhi deb aytiladi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam doimiy ravishda qildi, bir qachon qoldirmadi. Mana agarda kishini doimiy ravishda qoldira boshlasa, u vaqtda uning gunohi bo'ladi. Shunga ko'ra biz agarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaqatini erishirga tilaymiz ekan, agarda biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga jannatda bo'lishimizni tilaymiz ekan, uning sunnatini o'tasak ko'pga xayrliroq. Ham bu tür sunnatlarında ovuz shayqov, birinchi shayqov, umuman tahorat sunnatlarini qoldirmoq xayrliroq. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning boshqa hadislaridan bizga ma'lum, kishi qo'lni yuvganda qo'l qilgan gunohlari yuviladi. Yuzni yuvganda da shunday yo'q. Mana ko'z qaragan yoki ovuz bilan silingan gunohlar inshaalloh quyiladi suv bilan birga. Birinchi shayqov, yuz yuv,
3 тапкыр бигрәк жусан тагын да хәерлерәк бит инде. Ул тәһаратның камиллегенә җиткерә. Ягъни син шикләнмичә намазыңны укый аласың дигән сүз. Шуңа күрә менә бу фигыльләр алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте буларак кына түгел, үзебезнең тәһаратыбыз камил булсын өчен һәм шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның әйткән хадисенә нигезләнеп, иншаллаһ, менә шушы агъзалардан түгелгән су иншаллаһ сәбәпче булыр шушы агъзалардан гынахларында түгелүе. Хәзрәт, менә әйтеп киттегез, мәсәлән, илә кагъбәйни, тубык сөягенә кадәр. Инде без әйтәбез тубык сөягендә кертеп дип, теге татарчага, гарәпчә тәрҗемә кылганда шулай кертелгәнме? Кадәр дип менә. Кертергә кирәк. Менә анда терсәктән дә менә моннан өстенрәк дип әйтәләр инде, югыз һәм тубык суында кертегез дип. Менә кайбер китапларда язылган шул килеш кадәр дип кенә, һәм кеше әйтә, сөякне кертмичә генә җуабыз дип. Юк, сөяк анда керә. Безнең мазхаб буенча һәм ул инде аннан да бераз өстенрәк җусаң тагын да хәерле, кеше күбрәк ышаныч, яқин булсын өчен, теге русча әйтмешли уверенность. Әгәр дә кеше теге тубыкка кадәр генә без җуса, уларның бары бераз теге шик калырга мөмкин. Бераз өстенрәк алып юса, бу хәерлерәк. Менә биттә битнең границалары кайларда? Безнең мазхаб буенча килгәндә инде 100, ул менә Абу Ханифа хәзрәтләренең сөйләү буенча, менә карадың, кешегә караганда 100-не күрәсеңме ди. Менә шушы 100 инде ул ди. Димәк, менә монда, димәк, кайда чәч башлана. Менә аның теге шиге кулак дип әйттек, һәм инде менә монда кадәр. Бу нәрсә дип атала инде менә бу. Иякне кертеп дип әйтегез. Ияк. Менә шушы бөтенесе 100 дип атала инде. Менә шушы җирләр юлларга тиеш. Әгәр дә кешенең сакалы бар икән, сакалны мәсәлән, аны теге менә булай итеп бармаклары белән әйбәтләп кенә җуып куя. Менә бу бөтенесе 100 дип атала инде. Чөнки теге гадәттә инде ияләшкән битне генә булай җуып китү, инде ул юк, 100 ул менә су алдың, тулысынча менә булай, менә шулай җуырга тиеш. Монда да кергә тиеш, монда да су тиергә тиеш, һәм бөтен менә 100 дип аталган урынга тиергә тиеш. Баш буенча да карап китин, аятны карадык, кулны карадык, йөзне карадык, баш калды. Башта 2 кул беләнме, әллә 1 кул беләнме? Сөннәт буенча 2 кул белән. Без белгәнебезчә, әгәр дә без карасак, фарызын гына без менә шулай итеп кенә сөртәбез дә, шуның белән мәсех була. Анда рубу'ур рас дигән, ягъни 4тән 1 дип әйтелә инде, четверть. Әгәр дә шушыңа тидердең икән, синең тәһаратың дөрес була. Сөннәт буенча без менә шулай әйтәбез. Тулысынча сөртәбез, кире кайтабыз. Аннары колакларны тулысынча яфракларын әйбәтләп сөртәбез иштән. Һәм инде муенны сөртәбез менә булай итеп. Менә бу сөннәт буенча була. Бу хәерлерәк. Иншалла, инде карап үттек, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең сорауга да һәм инде әле фарыз булган өлештә дә шик калмасын өчен. Кызганыч, менә бер генә әйберне әйтәсе килә, күп кеше тәһараткә игътибар бик бирми. Кай вакытта менә тәһаратханага керәсең, кешеләрнең тәһарат алганын күрәсең. Алар тиз-тиз генә алалар, йөзендә җентекләп җумыйлар, кулында кай вакытта хәтта терсәккә кадәр җитми, тиз-тиз җуалар да, алар тәһарат дип уйлыйлар аны. Әле тагын да куркынычрагы гади наскига мәсех кылып китәләр. Бу безнең мазхаб буенча гына түгел, 4 мазхаб буенча тыелган. Бер мазхаб та гади мазхаб теге гади наскига ярый дип әйтмәгәннәр. Менә кай вакытта теге вахабчылар яраталар әйтергә аны. Имештер Абу Ханифа элек тыйган, аннары үлер алдыннан ул тәүбә кылганда, имештер аны рөхсәт иткән. Миндә сорау туа, әллә Абу Ханифа хәзрәтләре вакытында хәзергә кия торган наскилар булганмыни, аны рөхсәт итәргә. Ул вакытта андый наскилар юк иде. Иң кимендә җаврап кияләр иде ул вакытта. Җаврап инде ул шул теге кожага охшаган, тиргә охшаган әйберне кияләр иде. Һәм шушыңа мәсех кылырга рөхсәт итәләр иде җаврапка. Шул гади наскины җаврап белән кай вакытта бутыйлар. Бар хуф, ул шын кожа инде була инде. Шын тир була инде. Аңа инде мәсех кылу Абу Ханифа хәзрәте буенча дөрес. Һәм инде акыйда дәресләрендә дә аның турында сөйлиләр. Масх алал хуффайни дип. Ягъни әгәр дә син аңа гади бер
носки кебек әйбергә мәсех кылсаң, син намазың дөрес булмый. Аның андый кеше артында намаз укырга да ярамый. Шуны белеп торырга кирәк. Һәм инде ул әлбәттә ул хуфлар, ул кожаный носки дип әйтәбез без аны. Алар капларга тиеш шушы безнең тубыкларны. Тубыкларны каплап торырга тиеш. Әгәр дә түбәнрәк булса, ул вакытта инде мәсех дөрес булмый. Тубыкларны каплап торырга тиеш. Һәм ди тәүлек буена син инде аягыңа мәсех кылып кына укый аласың. Ну тәһарәтлек килеш киергә кирәк аны. Әгәр дә син мусафир икән, 3 тәүлеккә кадәр ярый кулланырга. Менә бу әйберләрне белеп торырга кирәк һәр вакытта да. Ягъни инде мәсәлән сез әйттегез, тубыкларны капларга тиеш, юганда да без аларны юырга тиеш, кигәндә дә алар кимерәк булырга тиеш, алар әле өстәрәк булса да бераз өстәрәк булса тагын да яхшы. Хәзрәт, шулай намаз буенча сорау килгән, хөрмәтле тамашачыларыбыздан, намазның һәр рәкъатендә икенче сүрә итеп бер үк сүрәне укырга мөмкинме? Мөмкин, ләкин әгәр дә башка сүрәне укысаң, яхшырак. Чөнки кеше башка сүрәне белмәскә мөмкин. Өйрәнде ул намазны, бер кул хуалланы өйрәнде инде ул. Башка сүрәләрен белмәгәч укый, ләкин бер үк сүрәне уку ул безнең мәзһәб буенча бик хупламый дип әйтәсе килә. Башка сүрәләрендә укырга кирәк. Әмма ләкин теге гомумән кешенең теге мөмкинлеге юк, укырга белми ул бүтән сүрәләр. Ул вакытта шул бер сүрә белән генә шикелләнә. Яки инде без әйтәбез, киләчәктә мотивация булсын өчен бүтән ятларга кирәк. Чөнки һәрбер хәреф өчен, ятланган хәреф өчен, ятланган аят өчен кыямәт көнендә аның өчен кеше дәрәҗә ала Аллаһ каршында. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Иншалла шулай булсын да. Инде шушы рәкъәтләргә киткәндә, шулай менә тагын шундый сорау, сөннәт намазы, фарыз намазыннан 3-нче һәм 4-нче рәкъәтләрдә Фатиха сүрәсеннән тыш өстәмә сүрә укылу белән аерыла. Бу нәрсә белән бәйле икән? Сөннәт намазы ул бит инде аерым укыла торган намаз. Фарыз намазы ул җәмәгать белән гадәттәгечә укыла. Һәм кайбер галимнәрнең фикерләре буенча намазны озынайтмас өчен куелган нәрсә дип. Чөнки намаз җәмәгать белән кыска булырга тиеш бит инде. Арттагылар, артта булырга мөмкин зәгыйфләр, картлар, узак басып тора алмаучылар. Шуңа күрә шушы намазны узак сузмас өчен сүрәләр укып тормыйлар дип әйтәләр. Бу бер фикер. Икенчедән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан мутаватиран килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям фарыз намазларында 3-нче һәм 4-нче рәкъәттә Фатихадан башка берәр укымаган дигән. Без шуңа да нигезләнеп аны эшлибез. Чөнки Фатиха сүрәсен 1-нче 2 рәкъәттә уку ваҗиб булып санала бездә. Аларны калдырсаң сәҗдә сах укылырга кирәк. Кайбер мәзһәбләрдә ул фарыз дәрәҗәсендә. Аларны калдырган кеше ул намазны яңадан укый. Бездә ул ваҗиб. Ни өчен ваҗиб? Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның ни өчен ваҗиб? Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә Абу Ханифа хәзрәтләре нигезләнгән аят бар. Фaqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Коръәннән җиңел аятларны алып укыгыз. Авырайтмагыз. Әгәр дә кеше Фатиханы ятлый алмый икән, ятлый ала икән, мәсәлән, al-Qari'a mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a битте. Башына кирми, хәтере юк. Гарәп булмаган кешегә тагын да авыррак булырга мөмкин ул. Димәк, ул аны укый ала, һәм аның намазы дөрес була, ләкин сәҗдә сах укыла. Әмма Фатиханы ятлаган кешегә аны уку тиешле. Фатиханы уку намазда тиешле. Сөннәтләрдә дә шулай ук аны уку тиешле, ләкин 1-нче 2 рәкъәттә генә. 3-нче 4-нче рәкъәттә аларны уку сөннәт. 3-нче 4-нче рәкъәттә сөннәт намазларында шулай үстәмә сүрәләрне укый аласың, чөнки син ул җәмәгать белән башкармыйсың беренчедән, икенчедән мин әйткәнемчә Пәйгамбәребездән риваят ителә. Сөннәт намазларында, нәфил намазларында ул 3-нче 4-нче рәкъәтләрдә кушайды сүрәләр. Сүрәләр кушайды. Хәзрәт, менә озынрак бер сорау. Коръәнне укыганда, инде бу намаз турында сүз бара. Һәм намаз гына түгел, гомумән Коръән укыганда да без ялгышлык чыгарсак, мәгънә үзгәрсә, күферлек китереп чыгарабызмы? Ягъни мәсәлән, Фатиха сүрәсендә бар
İyyâke ve en'amte degan sözler ve agar biz sözler mesela iyyâke deganni shaddisiz gina iyyâke. Yani iyyâke singagına iyyâke. Ma'nasini Allahu alam. Hem en'amte sin ni'matlantirgan deb aytamiz Rabbimizga. Bu shiraqda en'amtu min ni'matlantirgan kelib chiqa. Mana shu deb o'qisak zo'r xato keltirmayman ekan hazrat deb so'raylar. Ham endi albatta mana tag'inda kuchliroq so'rov kufrlikka keltirmayman bu deb. Bu küfürlükке getirmey. Begerek de ol tege garap bulmagan kişiler alar yalğışarga mümkün. Alarga Rusça etmesli простительно deb aytalar galimler. Bu bir mesele. İkincisi var iki türlü hata tecvidde. Birinciden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. El-amelu bit-tecvid fardu ayn li kulli men yaqra'ul Kur'an. Tecvid bilen Kur'an'ı oku her bir Kur'an okurga tilegen kişiye farz degan. Lakin tecvidde de iki türlü hata bula. Birisi celi deb atala, ikincisi hafi deb atala. Hafi ul jingel hata. Mesela şu noktadagi shaddani qoldirgan mumkin kishi. Yoki ha o'rnina ha deb aytib jibarsa, bu jingel hata ul yarı ana namazını devam ettirge. Ama lakin var celi ağır hatalar, zor hatalar. Mesela kişi elhamdu uğruna elhamda deb okusa, harflerini butab jiberse uğrunları bilen, qoy vaqtda alhamdulillahi rabbil alamin deb okuvchilar var. Mana G'a harfi bilen A harfi alar betinde ayrıla. Lakin kişinin garip bulmağı sebeplerini aytalmay, bu alak yarı mana bu hatanı kabul etsek. Ama lakin kişi onu niyetlep kılsa, prednamerinni, ol indi günah bula. Ol namaz buzula. Şuna göre mında niyetten tura. Eğer de kişi tırışıp, tırmaşıp, dürüst etip kurga tırışa iken, elbette inşallah Allah keşirir ana. No, eğer de kişi onu mahsus işleyken o hatanı, İslam'dan, Kur'an'ı mezhara kılıp, İslam'ı mezhara kılıp, bu indi küfürlükle getirgen mümkün, şundan da. Şu an kuramında niyetten tura kişinin. Kişinin ımtılışından tura, maksatından tura. Eğer de kişi mümin bulup, haminde ol tırışlık koyup Kur'an dürüst okuğa tırışsa da anın kelip çıkmayı ya tişleri yok anın ya garap şeyrenlerge ağır ana yatlarga ağır inşallah anın namazı dürüst lakin bu kişiye kerek muallim bu kişiye kerek tırışlık koyurga okutuşu bilen biraz işlerge anın üstünde işlerge haminde bulgan hatalarını maksimal ravişte düzeltirge. Hazrat mena siz o'zingiz aytib ketdingiz, haligina Qoriya surasidan, shu Qoriya surasidan bir misol keltirib ketasim keladi. Masalan, kishi o'qidi fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya va amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah deb aytdi. Masalan, shu duoni o'qidi, o'xshash bitinda oyatlar deb aytganda, yolg'ishlik bilan o'qib bitirgach namozda deb aytdik. Namozdan so'ng ochdi tafsirini ham o'qiy. Anda bo'lgan ekan Xaffat birinchi deb aytganda ikkinchisi birinchi taqulat bo'lgan tagi kimda kim og'ir bo'lsa jannatga kirar, kimda kim yengil bo'lsa endi o'sha yerda jahannamga kirar. Bu kelisincha o'qidi. Namozni mana o'zi xatosini ko'rgach endi u namozni keri o'qiratishmi? Yo'q. Aytam bitmanda kishining niyatidan tura. Biz tong bir qabatlayım, g'arablar tugul. Biz hatto tilni bilsak-da baribir o'ylaymiz, fikrlaymiz o'zimizning tug'an tilda. Ham qo'y vaqtda kishi shulay o'ylanib namozda begirakda u kerakmagan o'ylar kira. Mana aytalar bitinde bir kishi aytgan keldi-da hazratina, men de bir qibatli aybirimni yo'qotdim de. U ayta 2 rakat namoz o'qidi. Nishapdi? Chunki namozda butun ibrisga tushadi. Shayton isga tushira bana. Namozdan buzdirir uchun. Shunga ko'ra kishi namoz vaqtida yolg'ishib jibargan mumkin, lakin ularni tigi aytam bit niyatdan tura. Niyati anın yo'q edi, anın ko'ngilida bor edi, men durust o'qiyim deb o'yladi u. Demak, anın namozi buzildi degan so'z tugul. Agarda namoz ishida shuni esga tushirsa, xayrliroq sajda sahvoqlarga. Sajda sahvoqlarga inshaalloh. Rasululloh Hazrat tuğanlar bilan ilintani o'zi haram. Do'stlar bilan o'zlarga ruxsatmi?
Biz бик яхшы хадисне беләбез. Аллаһ ризалыгы өчен дуслашкан һәм Аллаһ ризалыгы өчен аерылышкан кешеләр кыямәт көнендә Аллаһның күләгәсе астында булырлар. 7 төр кешеләр Аллаһның күләгәсе астында булыр кыямәт көнендә. Шуларның берсе Аллаһ ризалыгы өчен дуслашкан, Аллаһ ризалыгы өчен аерылышкан. Монда сәбәпне карарга кирәк. Ни өчен аерылышканнар? Аерылышуның сәбәбе нидә? Туганнар мәсьәләсендә дә шул. Аллаһ ризалыгы өчен без алар белән туганлык җипләрне тотырга тиеш. Теге әйткән бит туган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям туганлык җипләрен нык тоту ул кемгәдер нәрсәдер ниндер бер үзеңә отыш алу түгел. Выгода өчен түгел инде рус әйткәндә. Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Чөнки Аллаһ кушкан, Пәйгамбәрбез кушкан дип эшлисең. Дуслык мәсьәләсендә дә шулай. Син дустың белән дус булган вакытта син күрергә тиеш. Ул дустың сине хәерлегә алып барамы? Әйтәләр бит, бездә дә әйтәләр аны, әгәр дә сине кем икән беләсең килсә, дустың кем икәнен әйт диде. Менә монда да шулай. Әгәр дә синең дустың ниндер бер әшәке юлдан китте икән, эшкешелек я башкалар, син кичкенәдән аның белән дус. Ләкин кызганыч, син аның белән була алмыйсың. Син аның белән клубларга йөри алмыйсың. Аның белән аракы эчә алмыйсың. Аллаһ ризалыгы өчен калдырасың. Ләкин аның өчен дуа кыласың. Аның өчен борчыласың. Аңа үгет насихатлар әйтәсең. Игелеккә чакырасың, начарлыктан тыярга тырышасың. Ягъни дус буларак син хакыңны үтисең. Әмма ләкин менә шушы аның дөрес юлда булмау аркасында син аны калдырып торасың. Аның белән бергә йөри алмыйсың син. Чөнки ул йөргән җиргә сиңа бару тыела. Монда да шулай. Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Һәрбер кылган гамәлебез. Менә туганнар белән элемтәне үзү харам диелгән, бу Ла хараммы? ядхулул җанната кати'ур рахмин дигән пәйгамбәрбез. Гәрчә, ягъни шул кадәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям менә дәһшәтле дип әйткән бу хадисне, җәннәткә дә керми ди. Туганлык җипләрен үзгән кеше ди. Монда булырга хәтта аның турында без сөйләргә дә тиеш түгел. Башыбызга да андый фикер килергә тиеш түгел. Туганлык җипләрен максималь рәвештә без үтәргә тиеш. Кай вакытта кеше синең туганың синең белән аралашасың килмәй кай вакытта. Ләкин син үзмә аны. Син сәбәпче булма аның үзендә. Син барыбер атнага бер булса да шалтырат, SMS яз, хәлләрен сора. Син сәбәпче булма. Ул өстә дә син үзмә. Менә чөнки синең бар Аллаһ Таала тарафыннан, Пәйгамбәрбез тарафыннан әмере туганның җипләрен сакла дигән. Һәм аларны үзү Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тыйган. Аллаһ Таала җәннәткә кирмәс дигән туган җипләрне үзгән кеше. Хәтта Коръәндә дә аның турында аят бар. Тасаалуна бихи вал архам. Ягъни архам ул туганлык җипләрен нык тотыгыз дигән мәгънә килә. Димәк, туганлык җипләре ул бик зур дәрәҗәдә тора ислам динендә. Монда бармы берәр төрле шундый шик дип әйтгәндә, мәсәлән, троёртный, двоёртный, четвероёртный. Алар бөтенесе дә туганнар. Или бөтенесе 7 буынга кадәр, 10 буынга кадәр, әгәр дә син аны беләсең икән, синең атаңның, бабаңның, дуст теге ерак туганыңның туганы икән, барыбер син алар белән туган җипләрен сакларга тиеш. Ләкин иң мөһим туганлык җипләре ул менә әтинең энеләре, сеңгелләре, апалары, абыйлары, әнинең сеңгелләре, апыйлары, апалары, аларның балалары, аларның якыннары. Вот иң мөһиме шулар белән яхшы мөнәсәбәттә булу, шушы элемтәне тотып тору әйтәсе килә. Иншалла. Балта остасына башкарган эше өчен ерак туганыннан акча алырга ярыймы диелгән. Балта остасы үзе риза икән, нимәгә шәп ярамаска. Ул эшләгән эшне, ул эшләгән акча ул аныкы, теле икән, ул аның ризалыгы бар икән, монда проблем күрмәйм мин. Умумән хезмәт хакына килгәндә, менә кеше бит инде кешегә эш башкара, ул алдан сөйләшеп куярга тиешме инде, мәсәлән, бу кадәр бәяне. Ул иң хәерлерәк. Эш бетте дигән. Каралы бу теге 10 тапкыр артык булды әле теге.
Юк, кай вакытта теге әзрәк бирергә мөмкиннәр, күбрәк бирергә мөмкиннәр. Монда инде алдан сөйләшеп куелган булса хәерлерәк. Менә хәтта эшкә кергәндә дә бит договор төзиләр бит инде. Менә шул хәтлек зарплата була дип. Менә шушы договор буенча сиңа әле өстәмә премия да бирәләр. Бу синең нигә керми? Зарплатаңа керми, ләкин монда инде җитәкче үзе сиңа премия бирергә теләде. Ничен? Синки син бераз күбрәк эшләдең. Ләкин ул аны бирмәскә дә мөмкин, чөнки договорда юк андый нәрсә. Монда инде җитәкче үзеннән тора. Бирә икән, альхамдулилла дип аласың. Бирмәй икән, альхамдулилла. Аллаһ каршында безнең ризык язылган. Әйтәләр бит инде, кешеләр ризыгыннан, үлемнән качкан кебек качсалар, ризык аны үзе табар дип. Шуңа күрә аның бу мәсьәләдә Пәйгамбәрбез кайгырмаска кушкан. Я безгә язган әйбер барыбер безгә килә. Без сәбәп кылдык. Инде ничек килә ул? Инде Аллаһ Тәала үзе җибәрә. Кеше уфат булгач та аның җаны кая барасы билгеләнми. Ул кыямәт көнен көтә дип ишеткәнем бар. Бу вакытта адәм заты нинди халәттә һәм кайда була? Ничек инде билгеләнми? Пәйгамбәр Ягъни сразу яки җәннәткә, яки җәһәннәмгә кирми. Ул менә анда җәннәттә түгел, җәһәннәмдә түгел. Ягъни кыямәт көне җитмәгән, кеше вафат булды, ул барзакта. Менә кешенең сорауы минемчә барзактан ушы турында. Бик узун хадис бар. Пәйгамбәр саллаллаһу аның турында. Кеше үлгәч, аның җаны чыккач, аны күкләргә мендерәләр, аның исемен сорыйлар. Әгәр дә ул игелекле бәндә булса, Аллаһ Тәаланың кушканнарын үтәп тыйганнарын тыйган бәндә булса, аны тагын да өскәрәк мендерәләр. Аны җәннәт белән шатландыралар. Аннары аны кабергә салгач, аны кире җибәрәләр. Аннары кире кабергә кайтып, ул Мөнкәр һәм Накирның сорауларына җавап ала. Ул тәренә кире кайтам инде. Тәненә кире кайта. Шунда Мөнкәр белән Накир сорау бирә беләбез. Динең нинди, Раббың кем, Пәйгамбәрең кем, нинди гамәлләр белән килдең. Һәм ул игелекле бәндә буларак ул һәрбер сорауга да җавап бирә ала, чөнки ул күңеле белән шушы диндә яшәде. Әгәр дә кеше тел белән генә әйтеп күңелендә булмаса, ул аны ул сорауларга җавап бирә алмый ул. Һәм инде Аллаһ Тәгалә аның каберен киңәйтә, һәм җәннәттәге урынын күрсәтә. Һәм ул әйтер икән: "Я Раббым, тизрәк җитсен иде ул кыямәт көне" дип. Ул инде кабердә ул белә кая барасын. Без аны икенче төрле әйтәбез, барзахи тормыш дип. Ул барзахи тормышта җаннар җыелып тора торган барзахи тормышта булачак. Ләкин бар анда шаки, бар анда саид. Бәхетлеләр һәм бәхетсезләр дип әйтәләр инде. Җәннәт әһелләре һәм җәһәннәмгә барасы җаннар. Алар аерым булачак әлбәттә. Алар әйткән бит инде, әгәр дә алар Аллаһ кушкан үтәп тыйганнардан тыйылып яшәгән булсалар, уң якка басалар, юк икән сул якка басалар. Алар аерым булалар, ләкин үзе бер урын булачак, ул барзах дип аталачак. Һәм алар шушында үзләренең барачак урынын карап, җәннәтме яки җәһәннәмме, шуны көтеп утырачаклар. Имансыз бәндәгә килгәндә аны хәтта дөнья күгеннән дә үткәрмиләр, кире җибәрәләр. Сорау алалар шулай ук, ул сорауларга җавап бирә алмый, аның кабере кысыла, һәм Аллаһ Тәала аның барачак җәһәннәмне күрсәтәчәк дигән. Әгәр дә мөмин кешесе булса да сорауларга бирмәскә дә җавап бирә алмаска мөмкин, чөнки аның гынаһлары күп, рәнҗетелгән кешеләре күп, намазларын укымаган, Аллаһ Тәаланың кушканнарын үтәмәгән, ләкин иманлы булган. Аллаһ Тәаланы бар бер дип таныган ул. Андый кешегә инде бик күп дуалар кылырга кирәк. Якыннары, туганнары, бигрәк тә аның улы, кызы аның өчен дуа кылса, тагын да көчлерәк, тагын да тәэсирлерәк була бу дуа. Хәтта мулланың дуасына караганда ул күпкә тәэсирлерәк була. Шуңа күрә без мәйет өчен бит инде дуа кылабыз. Ашауда бармыйбыз, акчада бармыйбыз, дуа кылабыз. Менә шундый төр мөселманнарга, гынаһлы мөселманнарга дуаларын күп кирәк кылырга, ләкин хәтта мөселман кешесе бик теге гынаһлы булмаса да, изге гамәлләре күп булса да, андый кешегә дә дуа кирәк. Һәрбер безгә дә дуа кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит: "Иза матал абду инқата'a куллу амалуху илля мин салас". Ягъни кеше үлгәндә аның бөтен гамәлләре туктала, ягъни язылудан туктала дигән сүз. Изге гамәлләр дә язылмый, гынаһ гамәлләр дә язылмый, языла фақат 3 төрле гамәл ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи.
Sadaqa jariya, mana aytganimcha, şuluq kishi agarda masjidni tuzgan bo'lsa, shu masjidga kishi yursa, shu masjidga yurgan sayin ajri bor, o'lsa-da. Qur'on bostirsa shulay yo'q. Shu ul o'qigan Qur'on bo'yicha o'qiylar ekan, anga ajri borashaq. Ko'pir soldirsa, kishilar foydalansa, hayvonlar foydalansa, anga shulay ajri borashaq. Lekin bütün kishida mumkinligi yo'q bitindi. Bunda bitindi, oqshom masalasi bitindi. Anda sadaqa jariya qoldirga. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ilmun nafi'u yantafi'u bihi." Ya'ni yoki xayrli ilm qoldirsa, foydali ilm qoldirsa, shu foydali ilmdan kishilar foydalansa. Masalan, kitob bostirib qoldirdi, va'zlar, shakirdlar o'qitib qoldirdi, shu shakirdlar boshqa shakirdlarni o'qitdi. Mana shu shilbir uzilgancha qadar anga ajr savobi borashaq. Albatta bütün kishida mumkinligi yo'q muallim bo'lirga, kitob bostirga, waladun salihun yad'u lahu. Uchinchisi xayrdaqa qiluvchi bola qildirsa dey. Mana bunda endi mumkinlik ko'proq ortadi, lekin bu bolani tarbiyalarga kerak durust etib. Namozli bo'lsin, dinli bo'lsin, axloqli bo'lsin. Ham sen o'lgandan so'ng bu bola sening uchun duo qilsa, sendan da baxtli kishi yo'q. Mana barzaxiy turmushda jonlar bo'lganda Alloh shu xabarni eshitdilar. Lekin Alloh taolaning ruxsati bo'lsa, bu jonlar tushkada kelala. Bu jonlar yurtlarına da kelala. Bu jonlar Alloh taolo qo'shgan, Alloh taolo rizo bo'lgan, Alloh taolo amri bo'lgan qo'ya barg'atili shunda borala. Lekin bunda Alloh taolaning ruxsati kerak. Qo'y vaqtda biktilisingda yaqin tuğaningni tushda ko'rga. Ko'ra olmaysan bit. Qo'y vaqtda kutmaganda kela, ya rizq so'rab kira ol, ya hallaringni bilirga kela ol. Biligiz, siz shu o'lgan kishining joni bilan ishrashdingiz. Bilganimizcha har bir kishi bu dunyoda yo'qlagan vaqtda vafot ekanligin. Kishi o'lganda kishi vafot bo'ladi. Lekin bu haqiqiy vafot deb atalmay, yo'qi vafoti deylar endi ana. Kishining tanidan jon chiqa. Agarda kishi tahoratli bo'lib yotsa, bu jon 7-qat ko'kka qadar da minala deylar olimlar. Agarda bu tahoratsiz yotasin ekan, bu jon dunyo ko'gina qadar da borib yeta olmaydi ekan. Ham biz tishda ko'rgan, mana shu bizning jonimiz ko'rgan, qo'y vaqtda bitini biz ko'rgan tish, mana real kibik. Haqiqiy tish, haqiqiy bo'lgan hal kibik. Sen tigi yo'qlamagan kibik. Uyanasan, o'ylaysan bu tish. Mana Imom G'azali aytgan bitinde. Kishi bu dunyoda yashaganda yo'qidadi. O'lgash tiriladi. Ya'ni biz o'lgash Alloh taolo bizga shuning qadar ko'p haqiqatlarni ko'rsatashak. Durustlikni bizning ko'zimiz ochilashaq. Ham biz ko'ramiz, anglarmiz. Bu dunyoda 2 rakat namozning ne qadar qiymatli narsa ekanini o'lgandan so'ng bilashak biz. Mana hozir bizda ma'lumot yo'q. Mumkinlik bor. Amal bor. Anda barg'ash ma'lumot bo'lashaq. Endi mumkinlik bo'lmayacaq. Shunga ko'ra bu dunyoda biz tirishirga teyish ko'proq izgiliklar qilirga. Namozlar, Qur'on o'qular, uraza, sadaqa, yaqinning yordam etu, tuğanning yordam etu. Ul har birisi qiyomat kunida mana biz o'lgandan so'ng mana o'lgashuk Alloh taolo bizga shunda o'q aning ne qadar zo'r ajr ekan ko'rsatashak. Biz shunda shotlanirmiz. Ammo kishilar bu dunyo bilangina sheklanib, dunyo manfaatingni qo'yg'irtib yashovchilar, ular endi albatta o'kinashaklar. Mana shunday hali o'zimizda, ya'ni musulmonlar deb aytganda nek ko'proq ishlamadimikin o'kinirlar. Albatta. Qiyomat kunida kishi narsa turida ko'proq qizg'ana. Ol mana shu zoyaga o'tkazgan vaqt zikrsiz bo'lgan vaqtni mana bo'sh vaqtni zikrda, foydada o'tkazmaganga ko'proq shuning turida kishi qayg'urashaq, qizg'anashaq shu vaqtni. Shunga ko'ra vaqtni zoyaga o'tkazmasak edi. Endi Hazrat balki bunga
шушы тапшыгы соңгы сораудыр. Урамда бик күп яулыксыз кызларны күрәбез. Мөселман кешесенә ирексездән ашык хатын-кыз чәчен күрү гөнаһмы? О, субханалла, бу бик җитди сорау. Чыннан да Пәйгамбәр саллаллаһу бер хадисе белән җавап бирәсе килә. Пәйгамбәр саллаллаһу хадисе бар. Ан-назрату улалак ва-сани алейк. Бар күрү ди, бар карау ди. Араб телендә дә бар шулай. Безнең татар телендә дә бар. Рус телендә дә бар. Есть видеть, есть увидеть. Есть смотреть. Менә шундый. Бар күрү, бар карау. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу әйтә, ан-назрату улалак. Беренче күреп китүең ди, гынах түгел ди. Ва-сани алейк. Менә инде әһәмият биреп карау, бу гынах ди. Син кай вакытта урамда буласыңмы, башка җирдә буласыңмы, теге сауда үзәгендә буласыңмы, анда аны кызлар күп. Әмма син әһәмият биреп карап торсаң, әлбәттә гынахсы була инде аның. Үзең теләп, белә торып. Әмма ләкин теге әйтәләр бит инде вынужденная мера дип. Кай вакытта рульдә барганда да бит инде син күзеңне җумып бара алмыйсың бит инде. Светофорда да мәсәлән шулай ук. Ну, күренеп китте, булды китте, онытта бар дальше. Менә инде шуннан соң вассани алейк, яңадан борылып карау, әһәмият бир, бу гынах була. Шуңа күрә карап йөрмәгез. Күреп кенә китегез. Әһәмият бирмәгез. Менә шул вакытта иншалла гынахсы булмас. Инде күп кенә егетләр шундай ишеткән бар. Менә шулай җавап кайтаргач, икенче тапкыр инде игътибар белән карау. Безгә кәләшне чиксәләр асың диләр. Мондый кешеләргә нинди? Пәйгамбәр саллаллаһу ашыктан ашык киңәше бар, хадисе бар. Әгәр дә син кәләшне ошаттың икән, бер күрдең, ошаттың, тамам. Ул сине күрде, ошатты, тамам. Өйләнешегез. Бераз аралашып талырга була. Әгәр дә теге әтиәниләр белән, дуслар белән булырга кирәк инде, теге шаһитлар булсын. Бераз гына аралашып, бер-берне белдер өчен инде, бераз гына. 5-6 ел йөргә димәгән бит инде. Бер хәзрәт сөйләгәнне искә төшә шул вакытта. Менә ди, мин башта ди, танышам, аннары йөрим, аннары яшәп карыйм ди. Ушаса өйләнермен ди. Бездә дә менә хәзер хайваннан нәрсә белән аерыла бу кеше ди. Бер нәрсә белән аерылмый. Без хайваннардан аермалы буларак акыл белән эш итәбез һәм иман белән эш итәбез ди. Аллаһ Тәгалә хайваннан аермалы буларак безгә никах дигән нәрсәне биргән ди. Ва иза азамта фатаваккал ала Аллаһ. Син 2 рәкәгать укыды. Истихара, кардашларың белән киңәш, әтиәниләрең белән киңәш, аның әтиәниләре белән киңәш. Аны күреп аралашып кара. Шаһитлар каршысында. Ва иза азамта, инде син берәр карарга килдең икән, шуны бүтән нәрсәне эшләгәннән соң фатаваккал ала Аллаһ. Аллаһка тапшыр дигән. Һәр бер парга үзенең кешесе килә барыбер. Аллаһ Тәгалә язмаганы булмый. Язган икән син аңа барып өйләнешәксең. Әйтәләр бит бер хикмәт иясе әйткән, узак хатынны эзләгән кеше иң начарын табыр дигән. Шуңа күрә ул теге әйтем генә инде ул бер хикмәт кешенең. Ул хадистә түгел бу, аятта түгел бу, ләкин бу хакыйкать белән туры килә. Узак сайланырга кирәкми. Моторы кирәк, байрагы кирәк, монысы кирәк, тигесе кирәк, ой миңа туры килми, ой характер, ой фәлән, ой элек безнең әби бабайларыбыз бит инде тоттылар да өйләнештеләр, 70-80 бергә яшәделәр, и ничего, русча әйтмешли. Проблем юк. Яшиләр дә бүгенге көнгә кадәр безгә насихат бирәләр. Бүгенге көндә кадәр безгә теге юл күрсәтеп баралар бу әби бабайлар. Аларда андый проблема булмаган. Чөнки алар сайланып йөрмәгән. Аларда андый капризлар булмаган. Алар мискеннәр шул бер бәрәңге белән генә үскәннәр инде. Хәзер безнең стәлләребезне карагыз. Галимнәр әйтәләр, хәзерге стәлләрне бүгенге көндә элеккегә яшәгән патшалар күрсәләр, әйтерләр иде сез патша дип. Чөнки ул да вакыттагы патшаларда андый стәлләрне күрмәгән. Первый, второй, бәлеш, пәрәмәш, аш, фруктлар, әллә нәрсәләр бар. Әлхәмдүлилләh, юк барыбер нәрсәләр җитми ул хатын-кызларга яки иргә
Hamma narsadan da zorlanabız, şoňa görä gaýlanyň tege ne ýok. Hamma tege näçedir bilen biz başga gaýleler bilen şalaşdyrabız. Ha bu meniň iyi motorrak, meniň tege maşynasy şäpirek. Hani şäp anyň külmäge motor, meniki anda ýok. Kişiden kyzygyp günläşip ýaşaw ol gaýlany bir kaçanda alga taba barmy. Mana Allah berdi, elhamdülillah. Менә шушы җирдә мин әйтмәкче әлхәмдүлилләх дип әйтәбез. Үзебезнең халәтебезгә, барыбызга да һәм менә шуны тәмамлабыз да томшырыбызны. Бүген монда килгән өчен сезгә зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачылар, инде сезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта сезнең сорауларыгызга җавап бирүче хәзрәтебез, Диния нәзарәтенең дәгъват бүлеге белгече һәм инде Салах мәчетенең имам хатибы Тимергали хәзрәт Юлдашев иде. Без сезнең белән бүгенгә сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.